आम आदमी पार्टी तो पहला भी कांग्रेस ते अकाली दल ते भाजपा वाले बिल्कुल नखिद्ध साबित हुए ने ते चाहिदा तो उदों ये सी कि लोग ये फैसला लेंदे कि हुण इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना, पर लोकां नूं एक नवां जमूरा कढ के दे दिता गया भी आ लो जी हुण भगवंत मान ते केजरीवाल नूं हुण तुसीं इन्हां नाल खेड लो। आम आदमी पार्टी तो बाद जेकर सारी दुनिया ये मन लवे, पंजाब के लोग ये मन लैण कि हुण तां आपां नूं ये अकल आ जानी चाहिदी आ कि इस सिस्टम दे विचों चाहे जिन्हों मर्जी आपां मुख मंत्री की कुर्सी ते बिठा लो बई मसले हल नहीं होने, फिर भी शुकर आ कि अजे भी आपां सिस्टम नूं समझ लईए ते सिस्टम के खिलाफ झंडे चक लईए। एक बारी जिहड़े पंथक जां खालिस्तानी साडे भरा ने कदे इन्हां नूं भी पंजाब दे विच सत्ता मिल ही जावे तां कि जिहड़ा लोकां दे दिल दिमाग विच इह कीड़ा बड़िया होया भी जेकर फलाने नूं मुख मंत्री बनाता सारे मसले हल हो जाणगे, वो भी निकल जावे। भरावो इस सिस्टम दे विच कोई हल नहीं, एवें आपां टक्करां मारी जाने आ भी हुण फलाने नूं जिता लो ते फलाने नूं हरा लो, साडे नालों वधिया तां कोई नहीं जिहड़ा सीगा हो सकदा। असीं तां बिल्कुल नरोल लोकां दे सरबत दे भले लई आए होए आ ते साडे कोलों जदों कुछ नहीं बणिया तां समझ लो कि इत्थे कख नहीं रखिया होया। इस मुल्क दा जिहड़ा सिस्टम आ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਧੋਖਾ ਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਤੇ ਹਰ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ आरएसएस वाले नगर कीर्तन माफ करना आपदा मार्च करते आ तां सरकार नूं कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जे खालसा वीर सिख कढ़दे आ तां चीकां पैंदियां ने। भाई आपां आपदा राज भाग आपदी ताकत मजबूत करो, छत्तर कायम करो। ये जिहड़े कामरेड जां एंटी सिख लोग ने ये तां उदों तुहाडे गुण गाउण लग जाणगे तां लिफाफे आ, इन्हां दा कोई दीन धर्म नहीं। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सानू सब नूं पता है कि पिछले दिनी एक भैन बलविंदर कौर जिहड़ी कि सरकारी कालजां दे विच प्रोफैसरां दी भर्ती दे खिलाफ, क्योंकि भर्ती नहीं हो रही, एक मोर्चा पंजाब दे लोकां वल्लों लड़िया जा रहा, उत्थे वो इस भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ गई ते 1158 सहायक प्रोफैसरां दी ये जिहड़ी लड़ाई चल रही आ, इहदे विच जिहड़ा इह मोड़ आया, इहदे विच भैन बलविंदर कौर इस भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ी आ, उहदे विच हुण सियासत भी जिहड़ी हैगी आ ओह होण लग पई आ, क्योंकि होना तो यह चाहिदा कि जिहड़ा खुदकुशी नोट उस बीबी ने लिखिया उहदे आधार दे उत्ते जिहड़ा मंत्री या बैंस उहदे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिदी है, पर उहदे खिलाफ कार्रवाई करन दी थां उल्टा बीबी बलविंदर कौर दे परिवार दे खिलाफ ही कार्रवाई जिहड़ी हैगी आ ओह कर दित्ती गई। उपरंत ये जिहड़ा संघर्ष आ होर भी ज़्यादा तेज हुंदा दिख रहा ते हुण विद्यार्थी जथेबंदी सत्थ वल्लों भी 25 अक्तूबर नूं इस बारे जिहड़ा हैगा एक इंसाफ मार्च वो कढ़िया जा रहा। गल कल्ली भैन बलविंदर कौर दे मसले दी नहीं जां सहायक प्रोफैसरां दे मसले दी नहीं, गल हैगी आ कि पंजाब दा माहौल देखो किधर नूं चले गया। पहलां किसान मोर्चे के मौके एक इस तरीके नाल संत महापुरुष अखवाउण वाले वाली जिहड़ी कतार आ उहदे विच बड़ी चर्चा च जां बड़े सन्मान वाले इज्जत वाले
शख्स की एक खुदकुशी की खबर आई सी कि उन्हें जी अपने आप नूं किसान मोर्चे विच आपदे आप नूं गोली मार ली। फिर अज ये चर्चा च आ कि भैन बलविंदर कौर ने खुदकुशी कर ली, खुदकुशी नोट भी मिल गए। पंजाब की धरती उत्ते बीते लंबे दौर च जिहड़ा इतिहास आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं पढ़दा वां भी कदे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ पिछले 5-7 हज़ार साल च इस तरह खुदकुशियां ਜਾਂ खुदकुशी ਕਰਨ ਦਾ नहीं आया। उल्टा साडा ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਜੂਝਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਆ ਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਊਗਾ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੇਵਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਜੂ ਫਿਤਰਤ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਏਡੇ ਇਹ ਰੜਕ ਤੇ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਅਸਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਵਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫਸ ਜਾਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਸਲੇ ਹੱਲੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਝੂਠ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਝੂਠ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਬਸ ਚੌਂਟੇ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਧੋਖਾ ਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਤੇ ਹਰ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀੜਾ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ
मतलब आम आदमी पार्टी तो पहला भी कांग्रेस ते अकाली दल ते भाजपा वाले बिल्कुल नखिद्ध साबित होए ने। ते चाहिदा ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਮੂਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲਓ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਟ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਈਏ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਮੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ 5-10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਹੋਰ ਇਸ ਜਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਲਓ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਨੀ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਮਕ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹ ਨਮਕ ਬਣ ਗਏ। ਚਲੋ ਨਮਕ ਨੂਮਕ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੂਣ ਅੱਖਰ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੂਣ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੂਣ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੱਡ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਧੀ ਗੇੜ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਜਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਕੇਸਟੀ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਭਿੜਦੀ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਗਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਆਪ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਆ, ਭੈੜੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ, ਉਹ ਕਹਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ, ਜੋ ਗੰਦ ਬਕਿਆ,
साडी धरती ते सानू जलील कीता गया। उस मौके सारा सिस्टम जिहदे उत्ते बहुत सारे लोगों का यकीन आ, पता नहीं कदों ये यकीन टुटना, जिहड़े हुण भी कहदे आ कि सानू सत्ता दे दो। सो वो जिहड़े लोग सी सारे दे सारे उस सिस्टम का हिस्सा वो असफल सिद्ध होए। उन्होंने गल ही नहीं सुनी कि इत्थे पावन स्वरूप जिहड़ा है वो किसी दे कोल आ ते असीं लभणा। उपरंत वो बंदे अकाली कहाउंदे सी जिन्हां दी जिम्मेवारी सी सरकार विच बैठे सी। उपरंत जिहड़े पग्गां दाड़े वाले पुलसिए उत्थे सिख संगत उत्ते लाठियां ते गोलियां चलाउण पहुंचे, वो भी बहुते पग्गां दाड़े वाले सी। तुसीं देखो डेरा सरसे वाले दे वो सारे चेले चपटे जिन्हां दा बेअदबी कांड विच जिक्र आ, उन्हां दे नौ जिहड़े ने ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸੀਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਧੜਾ ਧੜ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਲਨਾਕ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦੰਗੀ ਖੇਡੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਲਈ ਗਈ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕਰ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫੇੜ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਭਰੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਪ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਪੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜ ਸੈਣੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਢਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨਾਮੀ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ
कुंवर विजय प्रताप सिंह के नजरिए मोटे तौर के उत्ते जिहड़ी गल आ वो ये है कि सुखराज सिंह नूं ये लगदा है कि जिहड़ा प्रदीप सिंह नां दे पुलिस अधिकारी नूं कुंवर विजय प्रताप सिंह हुणां ने इस केस विच अप्रूवर जानी कि वादा माफ गवाह बनाया बई ओहदे नाल केस खराब हो गया। वैसे जिहड़ा इत्थे अदालती सिस्टम आ ओहदे तहत जे देखिया जावे जदों किसी जुर्म दे विच 5 जाने शामिल होण ते एक जाना वादा माफ गवाह बना के पुलिस अक्सर बाकी सारियां नूं सज़ा कराउण तुरदी आ ते बाकियां दे नालों ओहदे नाल इंसाफ करन मौके जज थोड़ी जी रियायत कर दिंदे आ कि चलो जी जुर्म तां सारियां ने कीता सी पर इहने कानून दा साथ दिता। जे तां इस तरीके दी गल होवे बई प्रदीप सिंह नूं वादा माफ गवाह बना के, क्योंकि इस गल दा नुकता बड़ा अहम आ कि कोटकपूरे जदों गोली चली जां डांग चली आ ओहदियां साडे सारियां दे कोल बहुत सारियां वीडियो ते होर रूप दे विच सबूत हैगे किहने की कीता। पर जिहड़ा बरगाड़ी वाला घटनाक्रम आ वो बिल्कुल वखरा वा, उत्थे उस तरीके दे सबूत कोई है नहीं गी। उत्थे चरणजीत शर्मा ते होर पुलिस अधिकारियां ने जो कीता ओहदियां कोई इस तरीके दे सबूत वीडियो वगैरह दे नहीं हैगे। सो जेकर कोई पुलिस वाला विचों जिहड़ा अहम किरदार होवे जिहदे उत्ते दोष होण तांहियों उत्ते सीगा जदों उत्ते दोष लगे, जे उत्ते मौजूद ही नहीं सी फिर ते दोष काहतों लगना सी। सो प्रदीप सिंह दे अप्रूवर बनने दे नाल एक पासों तां लगदा कि कुंवर विजय प्रताप सिंह हुणां ने आप दे वल्लों तां इह सोचिया कि बरगाड़ी कांड दे दोषियां नूं सज़ा जिहड़ी आ ਉਹ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਾਰ ਆਮਦ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। सो इस पॉइंट जां इहो जे कई होर पॉइंटां नाल सुखराज सिंह दे दिमाग विच इह गल आ चुकी आ कि कुंवर विजय प्रताप सिंह दे करके इह केस खराब होया। हालांकि इत्थे मैं जां सारी संगत चेते रखे गल नूं कि जदों 2015 दे विच इह सारा घटनाक्रम वापरिया ते जदों आके बाद विच कुंवर विजय प्रताप हुणी सैट बनाउंदे आ जां सारी वो जांच शुरू करदे आ जां होर आ विचाले 2-2.5 साल जिहड़े ने उहदे विच खास तौर ते वो दौर जदों 2017 दे मार्च अप्रैल तक्कर सारी जिहड़ी कमांड आ वो बादलकियां दे हत्थ रही है। बादलकियां ने इस केस की इनकुआरी जां जांच पड़ताल जिस तरीके नाल कीती उन्हां ने पूरा जोर लाया, पुलिस अफसरां नूं पूरी खुर दित्ती कि साडे राज दे दौरान तुसीं कोई इहो जिही गल हुण रह नहीं जानी चाहिए कि कल नूं कोई तुहानूं सज़ा मिल जे, क्योंकि आपां नूं सब ने पता भी सैनी ने जां इन्हां अफसरां उमरां नंगल हुणां ने जो भी कुछ कीता वो तां बादलकियां दे कहण ते ही कीता। सो बादलकियां ने इन्हां नूं पूरी दी पूरी खुल दित्ती ते जिहड़ी गल अज आपां कहीए भी ये कुंवर विजय प्रताप ने गल खराब करती वो सारी गल तां उदों पहिलां खराब करन दा उन्हां सारे पुलिसियां दे हत्थ च सीगा ही। पर जिहड़ी गल कुंवर विजय प्रताप के पीरियड में आके हुंदी है जदों अप्रूवर बनता उदों जिहड़ा इंकशाफ उहने कीता इकबाले जुर्म कीता उहदे विच वो सारी गल सामने आई सी कि किवें एक जिप्सी दे उत्ते गोलियां चला के ये बनाउणा चाहिया कि जी पहिलां उत्थे साडे उत्ते गोली चली सी फिर मजबूरी बस पुलिस नूं गोली चलाउणी पई। सो इस तरीके दे सारे जिहड़े पक्ष ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुंवर विजय प्रताप सिंह ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਹੋਊ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਾਰ ਸੀਗੇ। कुंवर विजय प्रताप ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਠਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲੀ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਬਈ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਦੁਖੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਛਾਲਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਔਖੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਕਰਦਾਰ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਪਾਰਕ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਪਾਰਕ ਕੁਤਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਦੇਤੀ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਚ ਆਏ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰਾ ਆ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ RSS ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਦ ਚਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਝੱਗੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 150 ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ RSS ਵਾਲੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆ
कि जदों भाई अमरतपाल सिंह तो बाद हुण भाई राम सिंह ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਪਦਾ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਸਿੱਖ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਪਡ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਕਾਹੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਪਗ੍ਰੇਡ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੇਥ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ, ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਲਈ, ਨਾਗਪੁਰ ਲਈ। ਸੋ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਬਈ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੀ ਇੰਨੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਸਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬੜੀ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੜ ਬੱਟੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਕਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਛਿੱਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸੂਝਵਾਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪੂ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਉਦੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਈ ਬਈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਨਨ ਹੋਣੀ, ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੀ, ਮਾਓ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਤਫਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖਰਚੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਭ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਕਾਈ ਮਾਰੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਵੀ ਰਹਿਤ ਰੋਧ ਦੀ ਛੱਡੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਸ ਘੋਣ ਮੂਣ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਠਾਕਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਗਲਤ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣੀ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਠਾਕਰ ਵਰਗੇ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਫੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
कि साडा निशाना की होना चाहिए। वो हैगा खालसे दी चढ़दी कला, खालसे दा धर्म, बोली, सभ्याचार नूं बरकरार रखण लई, खतरिਆਂ ਤੋਂ बचाउण लई खालिस्तान दी सिरजना ते खालिस्तान दी सिरजना लई ਜਿਹੜਾ भी ढंग तरीका अपना सकते हैं वो अपनाया जाना चाहिए। ये साडा निशाना होना चाहिए। पर सानू दूजियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ने ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਵੀਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਸੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਵਜੈਂਡ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਠਾਕਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਕਾਈ ਜਾਂ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਭਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਤੇ ਹਮਾਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛਿੜਿਆ, ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਮੀਨਾ, ਮਕਾਰ ਤੇ ਨੀਚ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੱਜ ਹਾਲ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਠੀਕ ਬਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੱਢਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਜਿਹੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਨ 2001 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਅੰਕ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੰਗਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੱਲੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੱਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇੱਕਦਮ ਬਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ
ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਰਮਾਇਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਹਮਣਾ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।